Good afternoon, students. Welcome to the next session on our subject, that is Basics of Civil Engineering, in which we have started with our chapter number 1, that is Introduction to Civil Engineering. Now let's take a small recap which part we have discussed in our previous sessions. So we have started our journey with the definition of the word civil engineering. Then we have completed the part of subdomains of civil engineering, that is sub-branches of civil engineering. It may be like your structural, environmental, transportation, water resource, geotechnical, foundation, architecture, and town planning. So these subdivisions we have gone through that. After that, we have started with the role of civil engineer in actual construction practice. Whenever you are going to construct any building, it may be a building, bridge, road, canal, any structure which you are going to build, civil engineer has to play a vital role as far as the construction activity is considered. And in the last two sessions, we have gone through the part of what are the different steps that you need to follow whenever you are going for any new construction. It may be construction of a building or similar to that structure. Okay, so which construction step that an engineer has to follow whenever he is going to work on site. So that part we have finished. Still, once again, I will repeat the same instruction. If you have any doubt, any clarity you want regarding our some previous sessions, okay, any topic that you find it difficult, then you can unmute yourself and you can discuss with me. The forum is open for everyone now. Okay, so let's begin with the new topic and the last topic of our chapter number 1. That is nothing but introduction to roads, then functional cross section, and classification of the roads with respect to the IRC. Now, as you can see the picture which has been there on your presentation on your screen, see this is the one type of the road which has been there. Okay, आता हा जो रस्ता तुम्ही बघताय कुठल्या रोड वाटतोय रे तुम्हाला? हा डांबरी रस्ता आहे का कॉन्क्रीटचा रस्ता आहे? कॉन्क्रीटचा रस्ता आहे. Okay, good, very good. So as you are going to see, the concrete road is there. Okay, आता हा जो रस्ता आहे, what does it actually means? हा रस्ता म्हणजे नेमकं काय आहे? ठीक आहे. What are the different components of this particular road? What are the different layers through which that road is been constructed? एखादा रस्ता जर बांधायचा असेल तर कुठले कुठले लेयर्स असतात त्या रोडवरती? आता हा जो रस्ता बघताय तुम्ही, एका सरफेस वरती तो स्टँड करतोय, बरोबर आहे. इथे तुमची जमीन असणार आहे आणि त्या जमिनीवरती तुम्ही हा रस्ता बांधलेला आहे. या जमिनी किंवा हा जो रस्ता असेल, हा काय डायरेक्टली जी काही तुमची सॉइल आहे किंवा त्याच्यावरती रेस्ट केलाय का? नाही. we have to laid some layers. It may be layer of your soil, it may be layer of your coarse aggregate, ज्याला तुम्ही खडी असे म्हणता. ठीक आहे, मग मातीचा थर असेल किंवा खडीचा थर असेल, ठीक आहे, असे वेगवेगळे लेयर्स आपण टाकतो आणि त्यावरती मग तुमचा हा हार्ड सरफेस येत असतो. ठीक आहे. जर तुम्ही कुठल्या रोड कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटी जर बघायला जाता तर ऍक्च्युली हा रोड म्हणजे काय, हा रोड म्हणजे काय, त्यानंतर या रोडचे वेगवेगळे कॉम्पोनंट्स काय आहेत, त्यानंतर ह्या वेगवेगळ्या ह्या रोडचा वेगवेगळे क्रॉस सेक्शन्स कुठले आहेत, that part we are going to study in this particular sessions which are been there. Okay, so let's start with that introductory part. Development of any country depends on the connectivity of various places with adequate road network. It is a mandatory thing now. अगदी स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर, even in the British era also, when the first world war or second world war was happened, there is great need to improve the quality of the roads just to carry the military weapons which is required in that war condition. If you want to increase your business, so for the business trading, we should have a good connectivity of any modes of transportation, and the modes of transportation that is widely used and we have followed is nothing but your road transportation. Okay, from that era, that is from British era, road network is the most important modes of transportation that we have, that will increase the business trending which is going to happen. Then it will play a vital role as far as the development of any country is considered. And also I'm sure you are also going to agree with me also. So road constitutes the most important mode of communication in the areas where the railways have not been developed much. अगदी बरोबर आहे. ज्या ठिकाणी तुमची रेल्वे जाऊ शकत नाही, इव्हन इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया, आजही तुम्ही बघा आपल्याकडे काही असे रिजन्स आहेत की जिथे रेल्वेची कनेक्टिव्हिटी नाही, बट
If you consider the road connectivity, we are having the door-to-door service. That is the biggest advantage of any road construction activity. ठीक आहे. मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये रस्ता त्यामुळे सगळ्यात महत्वाचा आहे, बिकॉज इट इज गोइंग टू ऑफर अस रोड टू रोड, दॅट इज डोर टू डोर स्टेप कनेक्टिव्हिटी. ठीक आहे. आपल्या दारापर्यंत आपला रस्ता हा येत असतो. त्यामुळे कुठल्याही देशाच्या विकासामध्ये रस्ता किंवा रस्ते निर्मिती हा एक महत्वाचा भाग असतो, आणि दॅट इज बीन प्लेड अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द डेव्हलपमेंट ऑफ कंट्री. कारण जर रस्ते चांगले असेल तर गावाकडचा किंवा तुमच्या खेडेगावातला जो काही तुमचा शेतमाल असेल हा शहरामध्ये येऊ शकतो, त्याचा बिझनेस ट्रेडिंग होऊ शकतो. ठीक आहे. आणि जसा तुमचा व्यापार वाढलाय तर निश्चितचपणे ती ग्रोथ ही त्या देशाची डेव्हलपमेंट होत असते. सो दॅट इज वाय दिस रोड construction activity is most important. Now, as far as India's scenario is considered, after 2017 that we are going to discuss. So India is having the largest road networks in the world, that is over 5.8. As per my knowledge, in the year 2021, we have crossed the digit of over 6 million kilometers of road network. So this digit over 5.8, this is taken in 2017. Okay. And after that also around 1 million kilometers of road network has been around, that construction of road activities are going on. So India is having the second largest network in the world, over 5.8 million kilometers of the road network which has been present. जर संपूर्ण जगामध्ये जर जे काही वेगवेगळे देश आहेत त्यामध्ये भारत हा दुसऱ्या स्थानी आहे रोड कन्स्ट्रक्शन मध्ये. पहिल्या स्थानी अमेरिका आहे, मोर दॅन 6.4 मिलियन किलोमीटर्स ऑफ रोड नेटवर्क. ठीक आहे. बघा अमेरिकेची लोकसंख्या इज अराउंड 3.6 मिलियन, अराउंड दॅट समथिंग 36 मिलियन समथिंग इज दॅट. ठीक आहे. 36 कोटी काहीतरी लोकसंख्या आहे अमेरिकेची, आणि दे आर हॅव्हिंग मोर दॅन 6.5 मिलियन किलोमीटर्स ऑफ रोड नेटवर्क. ठीक आहे. एरियाही जास्त आहे. See how the developed countries we are going to recognize that. And if you see the India's picture, now we are at the developing stage. We are developing every day. We are going to develop. Okay, so India is having more than 5.8 million kilometers of the road network at present. Okay, so India is standing at the second position as far as our road network is considered. भारतामध्ये जवळपास 6 मिलियन किलोमीटर लेंथचं रोड नेटवर्क आहे आपल्याकडे. For the purpose of this management and administration of the roads, okay, so these Indian roads, basically these are categorized into the 5 categories, and that categorization we called it as the classification of the roads with respect to the IRC. Classification of roads with respect to IRC. Now तुमच्या डोक्यामध्ये हा प्रश्न पडला असेल, सर हे IRC म्हणजे काय नेमकं? So this IRC stands for Indian Road Congress. What does it stands for? It stands for Indian Road Congress. ही भारतामध्ये रोड कन्स्ट्रक्शन ही जी ऍक्टिव्हिटी आहे, ही ऍक्टिव्हिटी जी आपल्या देशामध्ये कंडक्ट होती, मग यासाठी लागणारं डिझायनिंग, प्लॅनिंग, कन्स्ट्रक्शन, मेंटेनन्स किंवा ह्या रस्ते निर्मिती संदर्भात जे काही संशोधन चालतं, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट. सो वी आर हॅव्हिंग वन सेंट्रल government authority, we called it as Indian Road Congress, and their main office is at Delhi, which was established in 1934. IRC एक संस्था आहे की जी रस्त्याची निर्मिती, त्याचं डिझाईन, कन्स्ट्रक्शन, त्यामध्ये होणारं संशोधन यावरती ती कार्यरत असते. आणि या संस्थेची स्थापना 1934 साली झालेली होती, इंडियन रोड काँग्रेसची. ठीक आहे. एक सर्वोच्च संस्था आहे देशामध्ये रोड कन्स्ट्रक्शन संदर्भातली. जसं तुमच्याकडे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज, मॉर्थ ज्याला म्हटलं जातं. ठीक आहे. अलॉंग विथ दिस मॉर्थ, दिस IRC इज अगेन वन इम्पॉर्टंट वन. ओके. मॉर्थ ही नंतर आलेली आहे, आय थिंक इन 1950 और 58 समथिंग मॉर्थची स्थापना झालेली आहे. IRC इन 1934, म्हणजे बिफोर इंडिपेंडन्स दिस इंडियन रोड काँग्रेस वॉज फॉर्म. ओके. So as per the IRC, we are having the 5 broad categories of our road networks. We called them as, first category is nothing but your national highways. Second one we called it as your state highways. Third one is your major district roads. Fourth one other district roads. Fifth one is your village roads. ठीक आहे. असं 5 वेगवेगळ्या रोड मध्ये त्याचं वर्गीकरण केलेलं आहे. ठीक आहे. रस्त्यांचं नॅशनल हायवेज, स्टेट हायवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आणि विलेज रोड्स. सगळ्यात महत्वाचा पार्ट जो आपण आपल्या डिस्कशन मध्ये चालू केला, व्हॉट इज अ रोड. हे रोड म्हणजे नेमकं काय भानगड आहे. ठीक आहे. आतापर्यंत तुम्ही म्हणता सर मी रोडनी चालतो, पण हा रोड म्हणजे नेमकं काय. सो रोड इज अन ओपन, जनरली पब्लिक वे
फॉर द पॅसेज ऑफ युअर व्हेकल्स, पीपल अँड ॲनिमल्स. ओके, व्हॉट इज अन रोड? रोड इज नथिंग बट a open, generally public way. It's an open public way, and that is utilized for the passage of your vehicles or to and fro motion of your vehicles, people, or the animals. Or it may be any product that you have developed. To carry that product from one place to another place, the medium or the public way which we are going to utilize, we called it as a road. Okay, I think you got this definition. Now this road surface is always finished with a hard smooth surface. जर तुम्ही बघितलं असेल आपल्याकडे हार्ड बट स्मूथ सरफेस वी आर हॅव्हिंग अँड वी कॉल्ड इट ॲज अ पेव्हमेंट, की ज्यावरती ऍक्च्युअल तुमची व्हेकल ट्रॅव्हल करत असते. ठीक आहे. So finish with a hard smooth surface, we call it as the pavement, helped to make them durable and able to withstand the traffic and the environment. Now this is very important, to withstand the traffic and this environment. तुम्ही इमॅजिन करा, तुमच्या कॉलनीतला रस्ता असू द्या किंवा शहरातला एखादा मुख्य रस्ता असू द्या. ठीक आहे. आपल्या रोडवरती कितीतरी असंख्य गाड्या चालतात दररोज, सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळी, सकाळी 6 वाजल्यापासून रात्री 11-12 वाजेपर्यंत किंवा त्यापेक्षा जास्त 24/7 आपल्या रोडवरती ट्रॅफिक असते. आता ही जी ट्रॅफिक असते आपल्या रोडवरती, ही मिक्स ट्रॅफिक कंडिशन्स आहेत. म्हणजे कुठेतरी सायकल आहे, कुठेतरी 2 व्हीलर आहे, कुठेतरी 4 व्हीलर आहे, कुठेतरी 3 व्हीलर आहे, कुठेतरी मोठं ट्रेलर आहे, डंपर आहे, वाळूचा ट्रक आलेला आहे. बरोबर आहे. सो मिक्स ट्रॅफिक्स आहे आपल्याकडे, युनिफॉर्म नाहीये. ठीक आहे, की बाबा सगळ्या सायकलच जात आहेत, सगळ्या 2 व्हीलरच जात आहेत, सगळ्या 4 व्हीलरच त्या ट्रॅकवरनं जात आहेत. नो, वी आर हॅव्हिंग द हेट्रोजेनस ट्रॅफिक कंडिशन्स, की ज्याला मिक्स ट्रॅफिक कंडिशन्स असं म्हणतात. आता तुम्ही इमॅजिन करा, तुमचे जी ट्रक असते किंवा जे लोडर असतं, एमटी वेट त्याचं 16 ते 24 टनापर्यंत असतं. एमटी वेट. आणि ज्यावेळेस तुम्ही एखादं मटेरियल कॅरी करता, त्याचं जे वेट असणार आहे त्या ट्रकचं, हे 30 टन 40 टनाच्या आसपास जातं. अशा आपल्याकडे लाखो असंख्य म्हणतो मी दररोज ट्रक्स ह्या रोडवरनी जात असतात. ठीक आहे. तुम्ही इमॅजिन करा, एवढंच आपला रोड सरफेस असतो. ठीक आहे. त्या रोड सरफेसवरती किती लोड येतं, ट्रॅफिक लोड ज्याला म्हटलं जातं. ठीक आहे. सो दॅट इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट फंक्शन ऑफ द रोड, टू विथस्टँड व्हॉट एव्हर द ट्रॅफिक लोड विच इज कमिंग ऑन इट. आता आपला हा जो काही रस्ता असतो, ठीक आहे, जो मी तुम्हाला प्रिव्हियसली दाखवतो, हा एक रस्ता तुम्हाला सॅम्पल म्हणून दाखवला होता, एक्झाम्पल म्हणून. हा रस्ता, याच्यावरती असंख्य गाड्या असणार आहेत उभ्या. बरोबर आहे. असंख्य गाड्या, म्हणजे इमॅजिन करा ही रोड कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटी किती महत्वाची आहे. कारण एक साधी नुसती गाडी, एमटी ट्रक जरी तुम्ही उभा केलाय, त्याचा लोड हा 16 ते 20 टनाच्या आसपास राहतोय. 20 टन 24 टन जे काय असेल ते. ठीक आहे. अशा हजारो शेकडो गाड्या त्या रोडवरती उभ्या आहेत. त्या रोडवरती किती लोड येत असेल, त्या रोडवरती किती लोड येत असेल. मग एवढा लोड सस्टेन करणं, able to withstand all the traffic load which is coming on it, that is the important function of the road. सगळ्यात महत्वाचं फंक्शन आहे ते रोडचं. ठीक आहे. Then roads are having the life expectancy between 20 to 30. So whatever these concrete roads we are having, their life is around 20 to 30 years. And as far as our bituminous roads are considered, we called it as flexible pavement. म्हणजे आपल्या कॉलनीमध्ये तुम्ही जे बघतात डांबरी रस्ते, हे जे डांबरी रस्ते असतात, ह्या डांबरी रस्त्यांची जी लाईफ असते ही 10 ते 12 वर्ष असते, आणि कॉन्क्रीटच्या रस्त्यांची लाईफ ही 20 ते 30 वर्ष असते. ठीक आहे. आता ती तशी का आहे हे मी पुढच्या पार्टमध्ये तुम्हाला डिस्कस करेन. ठीक आहे. ओके. आता हा जो रोड आहे जो मी तुम्हाला दाखवला होता, सी ज्या पॉइंट पासन, आय विल यूज द पॉइंटर, ज्या पॉइंट पासन या पॉइंट पासन या पॉइंट पर्यंत, या पॉइंट पासन या पॉइंट पर्यंत, बरोबर आहे. हा 2 लेन रस्ता तुम्ही बघताय. बरोबर आहे. काही गाड्या इकडून चालतायत आणि काही गाड्या इकडून येत आहेत ऑपोजिट डायरेक्शन मध्ये. म्हणजे हा काय रे, एक 2 पदरी रस्ता आहे, 2 लेन्स आहेत. ठीक आहे. मग जो रस्त्याचा जो मुख्य भाग, सी फ्रॉम दिस एज टू दिस पॉइंट, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, रस्त्याचा हा जो मुख्य भाग आहे ज्यावरती ऍक्च्युअल तुमच्या व्हेकल्स फ्लाय होत आहेत. ठीक आहे. याला म्हटलं जातं पेव्हमेंट सरफेस. याला काय म्हटलं जातं, पेव्हमेंट, किंवा याला कॅरेज वे असं म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं त्याला, कॅरेज वे. ठीक आहे. हार्ड सरफेस ऑन विच ऍक्च्युअली युअर व्हेकल इज गोइंग टू प्लाय. ठीक आहे. ज्यावरती ऍक्च्युअली तुमच्या गाड्या प्लाय होतात, तो रस्त्याचा सरफेस, त्याला पेव्हमेंट असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. सो
व्हॉट इज अ पेवमेंट? मग हा जो मुख्य भाग आहे की ज्यावरून ऍक्च्युअली तुमच्या व्हेकल फ्लाय होतात. सो पेवमेंट इज नथिंग बट अ मल्टी लेयर सिस्टम. ओके, it may be your flexible pavement, that is your bituminous roads, or it may be your concrete surface or concrete pavements. Our pavements are nothing but the multi-layer systems that distributes your vehicular loads over the larger area. Over the larger area. See, as you can see in the picture also, uh, yes, as you can see in the picture also. Okay, so this is your vehicle, correct? ही तुमची व्हेकलचं व्हील आहे. ठीक आहे, गाडीचं चाक आहे तुमच्या. हा तुमचा रोड सरफेस आहे. ठीक आहे, यू कॅन सी द पॉइंटर विच आय एम स्क्रोलिंग. हा तुमचा रोड सरफेस आहे. So what is going to happen whenever the wheel of the vehicle which is coming or which is traveling on the road surface? So because of this wheel and because of the load of your vehicle, okay, that whatever the layers beneath this particular road surface, they all these layers has to sustain the load which is coming on it. Okay, has to sustain the load which is coming on it. That is why our pavement is nothing but a multi-layer system that distributes the vehicular load over a larger area. मग हा कसा होतो? आता हे जे एक्झाम्पल तुम्ही जे बघताय, ठीक आहे, हे तुमच्या गाडीचं चाक आहे आणि डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये लोड अप्लाय होतंय, बरोबर? हे तुमच्या गाडीचं चाक आहे. ठीक आहे, हा लोड बघा कसा अप्लाय होतोय. इट इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट युनिफॉर्मली. सर्व लेयर्स मध्ये हा युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होतोय. मग लेयर्स कुठले कुठले असतात? ठीक आहे, जनरली पहिला जो लेअर असतो, आता हा बिट्युमिनस सरफेस आहे म्हणजे डांबरी रस्ता आहे. सो पहिला जो लेअर असेल हा 2 इंच जाडीचा हॉट मिक्स अस्फाल्ट. ठीक आहे, ज्याला सरफेस कोर्स असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, त्या खाली जो असतो जवळपास 4 इंच जाडीचा. ठीक आहे, आता हा जो थिकनेस असतो ना 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच, हा व्हॅरी होतो. इट विल व्हॅरी अकॉर्डिंग टू दी साईट कंडिशन्स. ठीक आहे, आणि युअर स्टाईल ऑफ कन्स्ट्रक्शन, जसं तुम्हाला रोडचं डिझाईन आलेलं असेल साईट कंडिशन नुसार, त्यानुसार याचा थिकनेस हा थोडाफार व्हॅरी होतो. ठीक आहे, तर आपणच डिझाईन करत असतो ऍक्च्युली. कसा करतात तेही मी पुढे तुम्हाला सांगेल. सो पहिला जो आहे लेअर त्याला सरफेस कोर्स म्हटलं जातं डांबरी रस्त्यामध्ये. खालचा जो लेअर आहे त्याला बेस कोर्स म्हटलं जातं. त्यानंतर तुमचा सब बेस कोर्स आहे आणि तुमची सबग्रेड सॉइल आहे. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने हे जे काही वेगवेगळे लेअर आहेत. आता हे सबग्रेड सॉइल म्हणजे काय? तर खाली जी काही माती असते आपल्या ज्या रोडवर, ज्या जागेमध्ये तुम्हाला बांधकाम करायचं आहे, तर तिथे तुमच्या आधी माती असणार आहे जी नॅचरली अवेलेबल सॉइल, त्याला सबग्रेड सॉइल असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, मग ही सबग्रेड सॉइल जर खूप वीक असेल तर ती फुल्ली कॉम्पॅक्ट केली जाते, त्याच्यावरती रोलर फिरून त्याला हार्ड बनवलं जातं. आता हे हार्ड का बनवतात? परत मी एकदा रिपीट करतोय माझं सेंटेन्स. हजारो लाखो करोडो गाड्या उभ्या आहेत तुमच्या रस्त्यावरती, म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करा त्या रोड सरफेसवरती किती लोड ऍक्ट होणार आहे. अँड व्हॉट एव्हर द लोड विच इज ऍक्टेड on that road surface must be capable to sustain all the load. Okay, and that is why these whatever the components these different layers of your pavement, these are most important फ्रॉम कन्स्ट्रक्शन पॉईंट ऑफ व्ह्यू. यांचं जे डिझाईन असते हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. खाली तुमच्या माती असणारे नॅचरली अवेलेबल, ज्याला सबग्रेड सॉइल म्हणताय. ठीक आहे, नॅचरली अवेलेबल असेल किंवा कॉम्पॅक्टेड असेल, तुम्ही त्याला कॉम्पॅक्ट करून चांगलं ठासून हार्ड बनवतो त्या सरफेसला. ठीक आहे, मातीला सरफेसला. त्याच्यावरती तुमचा सबबेस कोर्स. सबबेस कोर्स म्हणजे काय? तो मोठ्या साईजची खडी, ज्याला ग्रॅन्युलर सबबेस कोर्स असं म्हटलं जातं, जीएसबी लेयर्स, की ज्या खडीची साईज हे 35 ते 50 mm पर्यंत असते. ठीक आहे, मोठी खडी. खडी सगळ्यांना माहिती आहे, बघितली असेल, बांधकामात वापरतात जी खडी. ठीक आहे, बांधकामात जी जनरली वापरतात खडी ती 1/2 इंच, 1 इंच आणि पाऊण इंची खडे सगळ्यात जास्त वापरतात, 20 mm ची. ठीक आहे, रोड कन्स्ट्रक्शन मध्ये 35 mm 50 mm ची खडी तुम्ही वापरता, म्हणजे मोठ्या साईजची दगड, मोठी दगड. ठीक आहे, त्यानंतर बेस कोर्स असतो. आता हा बेस कोर्स तुमच्या डांबर आणि खडी याचंही मिश्रण असू शकतो किंवा फक्त खडीचा सुद्धा एक लेअर असू शकतो, कशाही पद्धतीने जसं डिझाईन असेल तसं. ठीक आहे, मग ही जी काही खाली मोठी खडी टाकताय तुम्ही सबबेस कोर्स मध्ये, त्या खडीतले गॅप्स फिलअप करण्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये त्याच्यापेक्षा छोट्या साईजची खडी टाकतो. ठीक आहे, त्यावरती मग तुमचा डांबराचाही तुम्ही तिथे लेअर टाकू शकता. ठीक आहे, बेस कोर्स मध्ये. ठीक आहे, त्याला बिट्युमिनस कॉन्क्रीट असं म्हटलं जातं. त्यावरती तुमचा सरफेस कोर्स असतो. ठीक आहे, म्हणजे मोठी खडी, त्याचे गॅप्स भरण्यामध्ये त्याच्यासाठी आपण छोटी खडी आणि डांबराचं मिश्रण यूज करतोय. परत त्याच्यामध्ये जर काही गॅप्स असतील तर त्यापेक्षा अजून छोट्या साईजची खडी आणि डांबराचं मिश्रण, आणि हे प्रत्येक लेअर
कॉम्पॅक्ट केला जातो. रोलिंग आणि कॉम्पॅक्शन त्याच्यावरती जेसीबी फिरून त्याला हार्ड बनवलं जातं. कारण इतका मोठा लोड घ्यायचा आहे आणि जर तुमची सॉइल जर कमकुवत असेल, जर ती फुल्ली कॉम्पॅक्टेड नसेल, ठीक आहे, तर तुमचा हा जो काही रस्ता आहे हा रस्ता टिकेल का नाही. 4 महिने 6 महिने तुम्ही बघता आपल्याकडे रोडची कंडिशन किती विचित्र आहे, बरोबर आहे. अगदी 6 महिन्यात म्हणा किंवा एक पाऊस झाला जोरदार की आपल्या रस्त्यांची दुर्दशा होऊन जाते. ठीक आहे, सर्वांना सुपरिचित अशी ही गोष्ट आहे. मग हा जर रस्ता जर तुम्हाला चांगला बनवायचा असेल तर खालचे जे लेयर्स आहे म्हणजे खाली आढळणारी माती, सबग्रेड सॉइल ज्याला म्हटलं जाईल, त्यावरती तुम्ही टाकणारे खडी, ठीक आहे, मोठ्या साईजची खडी, त्याच्यावरती टाकणारे तुम्ही खडी किंवा डांबरीचं मिश्रण किंवा फक्त खडी, ठीक आहे, त्याला WBM सुद्धा असं म्हटलं जातं. त्यावरती पाणी मारून रोलिंग आणि कॉम्पॅक्शन केलं जातं. त्यानंतर तुमचं डांबर आणि खडी याचं जे मिश्रण असेल, प्रत्येक लेअरचं रोलिंग आणि कॉम्पॅक्शन केलं जातं. ठीक आहे, हा आपण डांबरी रस्त्यांबद्दल बोलतोय सध्या. ठीक आहे. So our pavement is nothing but a multi-layer system. First layer, second layer, third layer, fourth layer that distributes the vehicular load. हे जे काही व्हेकल लोड अप्लाय करते ओव्हर ए लार्जर एरिया. हे बघा लोड डिस्ट्रीब्युशन तुम्ही रेड डॉटेड लाईनने बघू शकता. तर अशा पद्धतीने ते एक्सपांड होत जातं. युनिफॉर्मली लोड व्हॅरी होते, सगळ्या लेयर्स मध्ये तो व्हॅरी होत जातोय. ठीक आहे. सो दॅट इज ऑल अबाउट द पेमेंट्स. आय होप यू गेट इट. Still you find any difficulty, you can unmute and you can talk with me. So pavement, the highway pavement is a structure which consists of a superimposed layer. If you want to define a pavement or a road, कशा पद्धतीने तुम्ही त्याची डेफिनेशन फ्रेमअप करणार आहात. So this is the technical definition that we have. A highway pavement is a structure which consists of superimposed layers. जसं आता मी तुम्हाला डायग्राम दाखवली, वेगवेगळे लेयर्स आहे. मातीचा, त्याच्यावरती खडी मोठ्या साईजची, त्याच्या परत वरती खडी किंवा डांबरेचं मिश्रण, त्याच्यावरती परत खडी आणि डांबराचं मिश्रण. सो इट्स अ स्ट्रक्चर विच कन्सिस्ट ऑफ सुपरइम्पोज्ड लेयर्स of the selected and processed materials whose primary function is to distribute the applied vehicle load to the subgrade soil. त्याचं प्रायमरी फंक्शन काय आहे? To uniformly distribute the load which is coming on it. जसं मी तुम्हाला दाखवलं ते डॉटेड लाईन, लोड कसा डिस्ट्रीब्यूट होतो, युनिफॉर्मली हा लोड डिस्ट्रीब्यूट होत असतो. ठीक आहे. सो टू युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ऑल द लोड which is coming on the surface, we are going to construct that structure. We called it as a pavement, which is nothing but a superimposed layers. We are going to use it, and that superimposed layers of the selected and processed materials. ठीक आहे. आपण मटेरियल सिलेक्ट करतो, असं नाही की बाबा हा इथं ती माती उचलली ती रोड मध्ये टाकून दिली, नाही. रोड कन्स्ट्रक्शन साठी कुठली खडी सुटेबल आहे, रोड कन्स्ट्रक्शन साठी कुठलं डांबर सुटेबल आहे, त्याचं प्रमाण किती असलं पाहिजे, खडीचे काय काय गुणधर्म तुम्ही तपासले पाहिजेत, या सर्व गोष्टींची पडताळणी करूनच आपण ते मटेरियल सिलेक्ट करत असतो. आणि तिथल्या साईट कंडिशन सगळ्यात महत्वाचं, कारण भारतामध्ये साईट कंडिशन्स या खूप वेगवेगळ्या आहेत. कुठेही जा तुम्ही, भारतामध्येच नाही, इव्हन तुम्ही सोलापूरहून पुणे जिल्ह्यात गेलात, मातीमध्ये निश्चितपणे फरक असणार आहे थोडाफार. कुठेतरी ब्लॅक कॉटन सॉइल आहे म्हणजे काळीभोर माती, तर कुठे नुसतं तुम्हाला मुरुम लागतोय. ठीक आहे. सो based on the soil conditions also, we are going to select the proper material, and that is what our pavement is going to be formed. Okay, it's a structure which consists of superimposed layers of the selected and processed materials whose primary function is to distribute the applied vehicle load to the subgrade soil. Okay. Second definition, it may be defined as the structure which separates the tire of your vehicles फ्रॉम दी अंडरलिंग फाउंडेशन. खालीचं फाउंडेशन आणि वरचं तुमची टायर, ठीक आहे, हे ज्यावेळेस सेपरेट आउट करताय, सेपरेट आउट करण्यासाठी मधला जो मीडियम आहे त्याला तुम्ही रस्ता असं म्हणू शकता. सो द पेवमेंट इज नथिंग बट दी अपर पार्ट ऑफ युअर रोडवेज. जसं तुम्ही बघितलं रोडवे मधला महत्वाचा पार्ट असतो एअरपोर्ट्स और युअर पार्किंग एरिया स्ट्रक्चर्स. ठीक आहे. इट इन्क्लुड्स ऑल द लेयर्स रेस्टिंग ऑन द ओरिजिनल ग्राउंड्स. ठीक आहे. जे काही तुमचं नॅचरल ग्राउंड असेल त्यावरती प्रत्येक लेअर हा रेस्ट करत असतो. ठीक आहे. आय होप यू आर गेटिंग दिस डेफिनेशन. इफ नॉट प्लीज लेट मी नो. यू कॅन अनम्यूट युअर सेल्फ अँड यू कॅन टॉक विथ मी. समजते सर्वांना जे डिस्कशन चाललेलं आहे ते? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir.
ओके गुड. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज नथिंग बट द फंक्शन्स ऑफ द पेमेंट. आता हा जो रस्ता तुम्ही बांधताय किंवा हा जो मुख्य भाग असणार आहे रस्त्याचा की ज्यावरती ऍक्च्युअली तुमचे व्हेकल प्लाय होतात त्याला पेवमेंट असं म्हटलं जातं. तर या पेवमेंटचे फंक्शन्स काय आहेत? So first function, we are just discussing one or two, not in detail. So first function is to reduce and distribute the traffic loading, so as not to damage the subgrade soil. आणि सगळ्यात महत्वाचा फंक्शन असतो पेमेंटचा, टू प्रोव्हाइड ए सेफ, स्मूथ अँड कम्फर्टेबल राईड टू दी रोड युजर्स. रोड युजर्स म्हणजे जे तुम्ही गाडी चालवणारे व्यक्ती असतात ते. ठीक आहे. विदाउट अनड्यू डिलेज अँड एक्सेसिव्ह विअर अँड टियर. ओके. सो पहिलं सगळ्यात महत्वाचं फंक्शन काय? टू प्रोव्हाइड द रोड युजर्स ए सेफ, स्मूथ अँड कम्फर्टेबल राईड. तुमचा हा जो काही प्रवास असणार आहे हा सुखद आणि अगदी कम्फर्टेबल असला पाहिजे. यात रस्ता आहे आणि सारखे नुसते खड्डे आहेत रोडमध्ये, तुम्हाला ट्रॅव्हलिंग करणं कम्फर्टेबल वाटतं का? नाही. किंवा रस्ता आहे नुसते वळणाचा रस्ता आहे, एकदम अचानक प्रत्येक 5 मिनिटाला तुम्हाला गाडी एकदम टर्न करावी लागते, नुसता वळणाचा, तुमची जर्नी कम्फर्टेबल असते का रे? नाही. यू आर गोइंग टू फील सम जर्क्स. कुठेतरी खड्डा आलाय, गाडी आदळल्यानंतर तुम्हाला हिसका बसतोय. सो मेन फंक्शन हे पेमेंटचं फंक्शन काय असतं? टू प्रोव्हाइड यू द रोड, दॅट इज रोड युजर्स, ए सेफ, स्मूथ अँड कम्फर्टेबल राईड. ठीक आहे. विदाउट अनड्यू डिलेज अँड एक्सेसिव्ह विअर अँड टियर. विअर अँड टियर म्हणजेच काय? झीज होणे. ठीक आहे. आता तुम्ही बघितलं असेल रस्ते पावसाळ्यापूर्वी खूप छान असतात, टकाटक असतात एकदम. ठीक आहे. एकदम मस्त दिसतात. आणि पावसाळा एकदा झाला, खूप जोराचा पाऊस झाला, 4-5 पाऊस मध्ये आपल्या भारतामध्ये तर रोड कन्स्ट्रक्शन साठी खूप इतका सारा पैसा लागतोय आणि करप्शन ही तितक्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये होतंय. ठीक आहे. एक पाऊस झाला की रस्ता परत कळत नाही तिथं रस्ता होता का नाही ऍक्च्युअली मध्ये. ठीक आहे. जे खूप प्रॉमिसिंगली म्हटलं जातं की रस्त्यामध्ये खड्डे किंवा खड्ड्यामधले रस्ते. पण दुसरी बाजू मी अभिमानाने सांगेल की भारतामध्ये आता इतकं छान पद्धतीने रोड डेव्हलपमेंट चालू आहेत, रोडची कामं चालू आहेत की ज्यामध्ये हे करप्शन खूप मिनिमाइज झालेलं आहे. ठीक आहे. अँड ऑल द क्रेडिट गोज टू दी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रोड्स अँड ट्रान्सपोर्ट नितीनजी गडकरी साहेब. ठीक आहे. ज्यांना आपण असं म्हणूया भारतामध्ये सगळ्यात जास्त रोडची कामं केलेली. महाराष्ट्र तुम्ही बघा, असा कुठला कानाकोपरा नाही की जिथे रोडची कामं चालू नाहीत, आणि ते पण कॉन्क्रीट रोड्स. हा. ठीक आहे. आधी तरी आपण बिट्युमिनस रोड्स म्हणजे डांबरी रस्ते बांधायचो. ठीक आहे. भारतातले जवळपास 70 ते 80% जास्त रस्ते हे डांबरी रस्ते होते पूर्वी. पण गेल्या एक 10 ते 15 वर्षापासून, मी असं म्हणेल 2000 पासून, इतका ट्रेंड बदललेला आहे. कॉन्क्रीटचे रस्ते प्रिफर केले जातात सर्वत्र. का? कारण कॉन्क्रीटच्या रस्त्यांची लाईफ जी असते ती 20 ते 30 वर्ष, डांबरी रस्त्यांची लाईफ ही 10 ते 12 वर्ष असते. ठीक आहे. तुम्हाला त्या दोन्ही मधला फरकही सांगेल, कॉन्क्रीटचा रस्ता म्हणजे काय असतो आणि डांबरी रस्ता म्हणजे नेमकं काय. आधी आपण हे फंक्शन्स कम्प्लीट करूया. सो ॲज वी हॅव डिस्कस्ड इट, the main function of your pavement is to provide the very smooth, safe and comfortable ride to the road users. त्यानंतर आहे meet the environmental and aesthetics requirement. ठीक आहे. लिमिटेड द नॉइज अँड एअर पोल्युशन. व्हेरी इम्पॉर्टंट, कारण रोडवरती सगळ्यात जास्त नॉइज आणि एअर पोल्युशन होते. गाड्या धूर सोडतायत, मोठमोठा आवाज करणं, कर्कश असा आवाज असतो त्या ट्रक्सचा वगैरे, अँड दे आर creating some kind of pollution. It may be noise or it may be your air pollution. Also, main function of the pavement, it must be a reasonably economical. ठीक आहे. चांगला क्वालिटीचा दर्जा असलेला रस्ता. ठीक आहे. चांगली क्वालिटी असलेला रस्ता कमीत कमी पैशांमध्ये बांधकाम करणे आणि ते रोड युजर्सला तशा फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड करणे. ठीक आहे. सो मेन इम्पॉर्टंट फंक्शन. आफ्टर दॅट वी विल डिस्कस द रिक्वायरमेंट्स. आय थिंक दॅट इज द नेक्स्ट पार्ट दॅट वी आर हॅव्हिंग. येस. रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पेमेंट स्ट्रक्चर्स. आता ह्या पेमेंटच्या रिक्वायरमेंट्स काय काय आहेत? ठीक आहे. फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ युअर पेमेंट स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द सफिशियंट थिकनेस. त्याची जाडी, एक सफिशियंट थिकनेस असला पाहिजे तुमच्या रोड सरफेसला, सो एज टू टॉलरेट ऑल और सो एज टू बिअर ऑल द लोड विच इज कमिंग ऑन इट. कारण तुमच्या रोड सरफेसवरती खूप सारा लोड येतोय. बरोबर आहे. हजारो लाखो मेट्रिक टनचा लोड तुमच्या रोडच्या सरफेसवरती असतो. मग हा जो काही लोड येणार आहे, ट्रकचा असेल, सायकलचा असेल, तुम्ही स्वतः उभे राहिले तरी तुमचं कमीत कमी 60-70 किलो वजन त्या रोड सरफेसवरती पडत असतं. मग हा जो काय लोड येतोय हा लोड युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युट होणं अप टू दी सबग्रेड सॉइल किंवा सबग्रेड सॉइल पर्यंत आणि तिथून पुढे खाली, प्लस गोइंग टू सस्टेन ऑल द लोड, हा लोड सहन करणं, त्यासाठी एक सफिशियंट थिकनेस असला पाहिजे तुमच्या रस्त्याला. तुम्ही बघितलं असेल किती जाडीचा रस्ता असतो. ठीक आहे. देन
नेक्स्ट व्हेरी इंपॉर्टंट रिक्वायरमेंट, आवर पेव्हमेंट मटेरियल मस्ट बी इम्परवियस. ठीक आहे, नाही तर पावसाचं पाणी आलंय आणि ते सगळं पावसाचं पाणी त्या रस्त्यामध्ये झिरपलंय, चालणार नाही. ठीक आहे, यू हॅव सच मटेरियल विच इज इम्परवियस, की ज्यातून वॉटर हे पर्क्युलेट होणार नाही. त्यामुळे रोडचा जो टॉप सरफेस असतो ना, टॉप लेअर जे करतो त्याला आपण सील कोट असं म्हणतो. ठीक आहे, सील कोट वापरतो. सील याचा अर्थ काय? सो वी आर गोइंग टू क्लोज whatever the voids which are been present on the top surface of the road, जेणेकरून पावसाचं पाणी त्या रस्त्यामध्ये जाऊ नये. ठीक आहे, पण दुर्दैव म्हणा, काही ठिकाणी अशा गोष्टी बघायला भेटतील. पाऊस पडला की सगळं पावसाचं पाणी त्या रोडमध्ये झिरपलं जातं. का? कारण तसा रस्ता चांगल्या क्वालिटीचा बांधलेला नाही. सो आवर पेव्हमेंट मटेरियल्स, हे जे काही तुम्ही मटेरियल युज करणार आहे त्या रोड कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटीसाठी, इट मस्ट बी इम्परवियस. हे इम्परवियसच पाहिजे, पावसाचं पाणी त्यातून पर्क्युलेट झालं नाही पाहिजे. ठीक आहे, टू पेनिट्रेट द सरफेस वॉटर विच विड वीकन द सबग्रेड, जो रस्त्याला तुमचा कच्चा बनवू शकतं. ठीक आहे, आणि अजून एक महत्वाची रिक्वायरमेंट, द पेव्हमेंट सरफेस शुड बी स्किड रेजिस्टंट. ठीक आहे, नाही तर गाडी चालवली 5 मिनिटात गाडी सटकते, पुढे 10 मिनिटं अंतर ट्रॅव्हल केलं आणि लगेच गाडी सटकली, चालणार नाही. द पेव्हमेंट सरफेस शुड बी स्किड रेजिस्टंट. ओके, आता हा स्किड रेजिस्टन्स म्हणजे नेमकं काय असतं? ठीक आहे, गाडी तुमची स्लिप होते, गाडी चालवताना अचानक तुमची कशामुळे स्लिप होऊ शकते? त्यातलं एक महत्वाचं रिझन आहे तुमचं पेव्हमेंट मटेरियल, रोड कन्स्ट्रक्शन साठी जे मटेरियल तुम्ही यूज करताय. ठीक आहे, आणि अदर रिझन्स आपण डिस्कस करणार आहोत. So, my dear students, only 5 minutes are left to conclude this session. So, I will continue this discussion at 3:15 also. Okay, we are having another lecture at 3:15. 3:15 वाजता आपलं दुसरं लेक्चर आहे, त्यावेळेसही मी हा पार्ट डिस्कस करणार आहे. सो meanwhile, I will at first take your attendance, then I will discuss your doubts, whatever you have put in the chat box. Okay. Still, if you have the doubt, you can unmute yourself and you can talk. The forum is open for everyone. You can unmute yourself and you can discuss with me. Or you can put it in the chat box also. I will take questions from that point. Anyone is having any doubt? I will check your chat box. How much will be the minimum thickness of the road? Okay, one question. Good. से कुठलाही रस्ता ज्यावेळेस तुम्ही जाता, कन्स्ट्रक्ट जर करायचं असेल, रस्त्याची जो थिकनेस असतो तो एका महत्वाच्या फिजिकल प्रॉपर्टीवरती डिपेंड करत असतो. आणि त्या प्रॉपर्टीला म्हटलं जातं, खाली जी सबग्रेड सॉइल असते ना, म्हणजे तुमची माती जी नॅचरली अवेलेबल असेल, ठीक आहे, त्या मातीची बिअरिंग कॅपॅसिटी, ज्याला सीबीआर व्हॅल्यू असं म्हटलं जातं, बिअरिंग कॅलिफोर्निया बिअरिंग रेशो टेस्ट. ठीक आहे, म्हणजे सॉइलच्या बिअरिंग कॅपॅसिटीवरती आपण ठरवतो की रस्त्याची जाडी किती असली पाहिजे. ठीक आहे, साधारणतः तुम्ही जर बघितलं असेल, प्रत्येक लेअर, आता खालचा जो सबग्रेड सॉइल असतो, हा सबग्रेड सॉइल 500 mm म्हणजे 20 इंचाचा असतो. ठीक आहे, त्याच्यावरचा जो बेस कोर्स असतो ते 10 ते 12 इंचाचा असतो. त्याच्यावरतीचा सब बेस कोर्स, त्यावरती जो बेस कोर्स असतो तो 8 ते 10 इंचापर्यंत घेऊ शकता. त्यावरती तुमचा जो वेरिंग कोर्स असतो तो 4 ते 6 इंचापर्यंत असतो. वरचा जो सरफेस कोट असतो हा 2 इंचाचा असतो. आणि सील कोट हे जस्ट व्हेरी स्मॉल, एक अर्धा ते 1 इंचाच्या आसपास वरती तो लेअर टाकला जातो. म्हणजे इन ऑल टोटल जवळपास 1 मीटर पर्यंत, 1 ते 1.5 मीटर पर्यंत, म्हणजे 4 ते 5 फुटापर्यंत तुम्ही रस्त्याची खोली घेऊ शकता. ठीक आहे, 4 ते 5 फूट. ते डिपेंड करतं, परत एकदा सांगतोय, सॉइलची बेअरिंग कॅपॅसिटी. सॉइल खाली जी काही नॅचरल सॉइल आहे ना, त्याच्या सॉइलच्या बेअरिंग कॅपॅसिटीवरती आपण ठरवत असतो. ठीक आहे, त्यासाठी आपल्याकडे डिझाईन मॅन्युअल आहे, डिझाईन ऑफ फ्लेक्झिबल पेव्हमेंट म्हणजे डांबरी रस्ता. त्यासाठी IRC 37/2018 हे मॅन्युअल वापरतो आपण. त्यामध्ये सॉइलच्या सीबीआर व्हॅल्यूवरनं त्याचा थिकनेस किती असला पाहिजे हे आपण डिसाईड करत असतो. म्हणजे प्रत्येक लेअरचा थिकनेस, बरं का, प्रत्येक लेअरचा, माती किती जाड असली, किती जाडीचा मातीचा थर पाहिजे, सब बेस कोर्स किती जाडीचा पाहिजे, बेस कोर्स किती जाडीचा पाहिजे, त्याच्यामध्ये ते डिझाईन मॅन्युअल आहे. IRC 37/2018 असं म्हटलं जातं.
which gives us guidelines about the construction of flexible pavement, डांबरी रस्ता. आणि बिटुमिन कॉन्क्रीटच्या रोडसाठी आपण IRC 58/2015 वापरतो. ठीक आहे. एक डिझाईन मॅन्युअल, एक पुस्तक आहे. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये जे रूल्स अँड रेग्युलेशन दिले त्यानुसार आपण डिसाइड करत असतो. साइट कंडिशन्स. ठीक आहे. Anyone is having any other doubt? Less than a minute is left to conclude this session. So still, if you have a doubt, we are having another one lecture. So at that point also we can discuss any doubt if you have, or you can talk with me right now also. 1 minute is still there. आजचा पार्ट समजलाय का सर्वांना? Respond me. Yes, no. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. From boys, any response? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. Okay, so we will meet at 3:15 again, and then we will continue our discussion with the same point. So for this time, I will take your leave. Have a goodbye.